Glory to God in the highest. Today's topic is you acknowledge God, God will acknowledge you. Heavenly Father, I thank you for the past week. Lord, help me, your servant, to deliver the message in a fruitful way. May this message transform those who hear me. I pray in the name of Jesus. Amen. Today's message is based on St. Luke's Gospel, chapter 12, verses 1 to 9, where it says about warnings and encouragements. Verse 8 and 9 says, "And I say to you, everyone who confesses me before God, the Son of Man will confess him also before the angels of God. But he who denies me before men will be denied before the angels of God." God is the creator of the universe and everything in it. But the least spoken word in public in these days is God. It is a general tendency that whoever talks about God is considered as a person below the general standard. So people are very cautious not to mention God in their conversation. Life may go well without God up to a certain point. Later on, people will realize automatically that something is not going right. When people start searching for God, God will start revealing himself to them. Before the death of several famous atheists, they lamented aloud about their lack of faith in God and died in fear and distress. Many Christians may not fully grasp what it means to acknowledge him. Acknowledging God helps us to live in alignment with his will. We can acknowledge him in our daily activities, daily decisions, the way we treat others, during times of trouble, in our personal prayer, and in our group worship. What should we acknowledge about God? There are two things. One, acknowledge God's sovereign authority. First of all, we should acknowledge that God is our sovereign authority who is in control of everything in the universe. If we believe that we are in full control of our destiny, or if we take credit for all our success, we will make ourselves fail. St. John's Gospel, chapter 15, verse 5 says, "I am the vine, you are the branches. He who abides in me and I in him, he bears much fruit, for apart from me you can do nothing." Jesus said this. St. Matthew's Gospel, chapter 19, verse 26, after advising the rich ruler to sell everything and give it to the poor, Jesus said, "With people this is impossible, but with God all things are possible." God's omnipotence and omniscience is described in Psalm 139, verses 2 and 3. "You know when I sit down and when I rise up. You understand my thought from afar. You scrutinize my path and my lying down and are intimately acquainted with all my ways." Job chapter 42, verse 2 says, "I know that you can do all things and that no purpose of yours can be thwarted." Proverbs chapter 19, verse 21 says, "Many are the plans in a person's heart, but it is the Lord's purpose that prevails." Psalm 46, verse 10 says, "Be still and know that I am God. I will be exalted among the nations. I will be exalted in the earth." Deuteronomy chapter 4, verse 39 says, "Know therefore today and take it to your heart that the Lord, he is God in heaven above and on the earth below. There is no other." 2. Acknowledge God's faithfulness. Our God is faithful and true to his promises in all situations. He remains steadfast during moments of challenges and blessings. He is powerful enough to increase our faith and hope. When we experience faithfulness from God, we should give our testimony to others, to express our gratitude to God and to glorify the name of God. Psalms chapter 89 verse 1 says, "I will sing of the Lord's great love forever.
with my mouth, I will make your faithfulness known through all generations. Isaiah chapter 49 verses 15 and 16 says, can a mother forget the baby at her breast and have no compassion on the child she has born? Though she may forget, I will not forget you. See, I have engraved you on the palms of my hands. Hebrews chapter 10 verse 23 says, let us hold fast the confession of our hope without wavering, for he who promised is faithful. Now let us see, how will God acknowledge us? 1 Corinthians chapter 8 verses 2 and 3 says, if anyone supposes that he knows anything, he has not yet known as he ought to know. But if anyone loves God, he is known by him. When we acknowledge God, it transforms our understanding of the world around us. We will get the realization that we are never alone and that he walks beside us. It will develop humility and gratitude within us. It will teach us that every good thing comes from him and that we should thank God genuinely. When we acknowledge him, he will fill us with love, grace, and purpose in everything we do. This recognition empowers us to face challenges with a sense of peace and assurance that he is watching over us. Even when life brings uncertainty or difficulties, acknowledging his ultimate authority enables us to trust his judgment and timing. Even when things don't go according to our plans, God will keep giving strength and courage. It inspires us to worship him, not only in good times, but also during trials, knowing he has everything in his hands. I praise and thank God the same way even when I go through difficult situations, knowing that he is in control. Proverbs chapter 3 verse 6 says, in all your ways acknowledge him, and he will make your paths straight. Book of James chapter 4 verse 8 says, draw near to God and he will draw near to you. Cleanse your hands, you sinners, and purify your hearts, you double-minded. St. Matthew's Gospel chapter 11 verse 28, Jesus said, come to me all who are weary and heavy laden, and I will give you rest. The book of Isaiah chapter 26 verse 3 says, the steadfast of mind you will keep in perfect peace because he trusts in you. Now let us see, how should we acknowledge God? Which are the ways we can acknowledge God? 1. Acknowledge God in our relationships. In our everyday interaction with others, we can reflect the character of Jesus or what Jesus has taught us throughout the gospel. We can practice love, compassion, and forgiveness in our relationship with others. The way we treat our friends, family, and even strangers can reflect our relationship with God. When we acknowledge God, we realize that everyone is made in his image and that they deserve respect and kindness. It will happen that every aspect of our relationship with others will uplift and glorify God. Romans chapter 12 verse 10 says, be devoted to one another in love, honor one another above yourselves. 1 John chapter 4 verse 7 says, dear friends, let us love one another, for love comes from God. Everyone who loves has been born of God and knows God. St. Matthew's Gospel chapter 7 verse 12 says, so in everything do to others what you would have them do to you, for this sums up the law and the prophets. Colossians chapter 3 verses 13 and 14 says, bear with each other and forgive one another. If any of you has a grievance against someone, forgive as the Lord forgave you. 2. Acknowledge God in our decisions. When we consult God before taking decisions, it will be in alignment with the desire and will of God. Failure will have no place in those decisions. God's wisdom and understanding will reflect
in those decisions rather than ours. Our understanding and wisdom are limited. Our impulsive decisions can lead us to danger and destruction. When we pray and seek guidance from the Word of God, we are putting our trust in God. It will encourage us to be patient until God gives us the direction. It will bring us happiness and fulfillment. Jeremiah chapter 33 verse 3 says, "Call to me and I will answer you and tell you great and unsearchable things you do not know." James chapter 1 verse 5 says, "If any of you lacks wisdom, you should ask God, who gives generously to all without finding fault, and it will be given to you." Proverbs chapter 3 verse 5 says, "Trust in the Lord with all your heart and lean not on your understanding. In all your ways submit to Him, and He will make your path straight." Proverbs 16 verse 3 says, "Commit to the Lord whatever you do, and He will establish your plans." Psalms 37 verse 5 says, "Commit your way to the Lord, trust in Him, and He will do this." 3. Acknowledge God in our prayers. Jeremiah chapter 29 verse 12 and 13 says, "Then you will call on me and come and pray to me, and I will listen to you. You will seek me and find me when you seek me with all your heart." Colossians chapter 4 verse 2 says, "Devote yourselves to prayer, being watchful and thankful." St. Matthew's Gospel chapter 6 verse 6 says, "But when you pray, go into your room, close the door, and pray to your Father who is unseen. Then your Father, who sees what is done in secret, will reward you." Philippians chapter 4 verses 6 and 7 says, "Do not be anxious about anything, but in every situation, by prayer and petition, with thanksgiving, present your requests to God, and the peace of God, which surpasses all comprehension, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus." 1 Thessalonians chapter 5 verses 16 to 18 says, "Rejoice always, pray continuously, give thanks in all circumstances, for this is God's will for you in Christ Jesus." 4. Acknowledge God through our worship. Worship can be done in a group, in a room or hall or church or open air. Worshipping God as a group is powerful as we acknowledge God publicly. Several hearts are raised together towards God at the same time by acknowledging, thanking, and praising God through songs, prayers, and acts of service. Worship is a celebration of the joy of our relationship with God. Psalms 95 verses 6 and 7 says, "Come, let us bow down in worship. Let us kneel before the Lord our Maker, for He is our God, and we are the people of His pasture, the flock under His care." Psalm 100 verse 4 says, "Enter His gates with thanksgiving and His courts with praise. Give thanks to Him and praise His name." Hebrews chapter 12 verse 28 says, "Therefore, since we are receiving a kingdom that cannot be shaken, let us be thankful and so worship God acceptably with reverence and awe." Acts chapter 16 verse 25 says, "About midnight, Paul and Silas were praying and singing hymns to God, and the other prisoners were listening to them." Revelation chapter 4 verse 11 says, "You are worthy, our Lord and God, to receive glory and honor and power, for you created all things, and by your will they were created and have their being." 5. Acknowledge God in times of trouble. It is a tendency among people that when trials and problems occur, they blame God and even declare their lack of faith in God. Actually, times of troubles and tribulations should be moments we hold on tightly to God so that we do not get lost. Holding on to God does not mean that our problems disappear. God is capable of filling our hearts and minds with peace and strength while the problems are still there. Relying on God for comfort and guidance during difficult situations will fill us with hope and
courage. In my case, God does not allow me to have tears as I hold on to Him tightly in times of trouble. The enemy wants to bring tears, but God always fills me with peace. The book of Isaiah chapter 43 verse 2 says, when you pass through the waters, I will be with you. And when you pass through the rivers, they will not sweep over you. When you walk through the fire, you will not be scorched, nor will the flame burn you. Psalm 55:22 says, cast your burden upon the Lord, and He will sustain you. He will never allow the righteous to be shaken. Psalm 91 verse 15 says, He will call on me, and I will answer him. I will be with him in trouble. I will deliver him and honor him. John chapter 16 verse 33 says, I have told you these things so that in me you may have peace. In this world you will have trouble, but take heart, I have overcome the world. Jesus said this. 1 Peter chapter 5 verse 7 says, cast all your anxiety on him because he cares for you. 2 Corinthians chapter 1 verse 3 says, praise be to the Lord, to the God and Father of our Lord Jesus Christ, the Father of compassion and the God of all comfort, who comforts us in all our troubles. In conclusion, our God is not someone who stays at a distance in glory. He is aware of every aspect of our life. He desires to be part of our everyday lives. When we acknowledge Him always, it will transform our understanding about ourselves and the world around us. We will start relying on God more than relying on ourselves. It will help us to be humble before God, to thank Him always, and praise Him honestly. We will start reflecting His love and grace in everything we do. By looking at our faith, love, grace, and devotion, others will be attracted to God for the glory of God. With this, the message ends. Heavenly Father, I glorify your name. Lord, bless each and everyone who hears this message. Lord, help everyone to acknowledge God's faithfulness and sovereign authority over everything and everyone in this world, to subdue and submit entirely to God, and to gain love, grace, and blessing from God. I pray in the precious name of Jesus Christ. Amen. ദൈവത്തിരുനാമത്തിന് മഹത്വമുണ്ടായിരിക്കട്ടെ. ഇന്നത്തെ ചിന്താവിഷയം, നിങ്ങൾ ദൈവത്തെ അംഗീകരിക്കുക, ദൈവം നിങ്ങളെ അംഗീകരിക്കും. കാരുണ്യവാനായ സ്വർഗ്ഗസ്ഥ പിതാവേ, കഴിഞ്ഞ ഒരാഴ്ചയ്ക്കായി നന്ദി പറയുന്നു. ഈ സന്ദേശം വേണ്ടതുപോലെ മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് കൈമാറുവാൻ ഈ ദാസിയെ സഹായിക്കണമേ. കേൾക്കുന്നവരിൽ രൂപാന്തരം ഉണ്ടാകുവാൻ ഇടയാക്കണമേ. യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേൻ. ഇന്നത്തെ ചിന്തയ്ക്കായി എടുത്തിരിക്കുന്ന വചനഭാഗം വിശുദ്ധ ലൂക്കായുടെ സുവിശേഷം 12-ാം അധ്യായം 1 മുതൽ 9 വരെയുള്ള വചനങ്ങൾ. അവിടെ മുന്നറിയിപ്പുകളെക്കുറിച്ചും പ്രോത്സാഹനങ്ങളെക്കുറിച്ചും ഒക്കെയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. 8ഉം 9ഉം വചനങ്ങൾ പറയുന്നു, മനുഷ്യരുടെ മുമ്പിൽ ആരെങ്കിലും എന്നെ ഏറ്റുപറഞ്ഞാൽ അവനെ മനുഷ്യപുത്രനും ദൈവദൂതന്മാരുടെ മുമ്പാകെ ഏറ്റുപറയും. മനുഷ്യരുടെ മുമ്പിൽ എന്നെ തള്ളിപ്പറയുന്നവനെ ദൈവദൂതന്മാരുടെ മുമ്പിൽ തള്ളിപ്പറയും. യേശു പറഞ്ഞ വചനങ്ങളാണ്. നമുക്കറിയാം, ദൈവം ഈ ഭൂമിയുടെയും ഈ ഭൂമിയിലുള്ള സകലത്തിൻ്റെയും സൃഷ്ടാവാണ്. എന്നാൽ ദൈവം എന്നുള്ള വാക്ക് ഇന്ന് മനുഷ്യൻ ഏറ്റവും കുറച്ചുപയോഗിക്കുന്ന ഒരു പദമാണ്. പൊതുവെ കാണുന്ന ഒരു പ്രവൃത്തിയാണ്, ആരെങ്കിലും ദൈവത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞാൽ അവർ സ്റ്റാൻഡേർഡ് കുറഞ്ഞ ആളുകളാണെന്ന് പൊതുവെ ഒരു ചിന്തയുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ആളുകൾ വളരെ ശ്രദ്ധാലുക്കളാണ്. സംസാരത്തിനിടയിൽ ദൈവത്തെക്കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയരുത് എന്ന് പല സാഹചര്യങ്ങളും ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളതാണ്, പ്രത്യേകിച്ച് ജോലി സ്ഥലത്തൊക്കെ. നമുക്കറിയാം, പലപ്പോഴും ജീവിതം ഒരു സർട്ടൻ ടൈം വരെ വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് പോകും. എന്നാൽ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ പ്രശ്നങ്ങൾ ആരംഭിക്കും. പ്രശ്നങ്ങൾ ഒന്നിനു പുറകെ ഒന്നായി വന്ന് കുറെ കഴിയുമ്പോൾ അവർക്ക് തോന്നും എന്തോ പ്രശ്നമുണ്ടല്ലോ എന്ന്. അങ്ങനെ ദൈവത്തെ അന്വേഷിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ ദൈവം സ്വയം വെളിപ്പെടുത്തുവാൻ തുടങ്ങും. എൻ്റെ ജീവിതവും അങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെയാണ്. അനേക നിരീശ്വരവാദികളുടെ അന്ത്യത്തെക്കുറിച്ച് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. അവരൊക്കെ അന്ത്യനിമിഷങ്ങളിൽ വളരെയധികം സങ്കടപ്പെട്ട് ദുഃഖിച്ച് കരഞ്ഞ് ഭയപ്പെട്ട് പേടിയോടും പരിഭ്രമത്തോടും കൂടെ മരിച്ച അവസ്ഥ അനേകം
പേരുകേട്ട നിരീശ്വരവാദികളെക്കുറിച്ചാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. ഇന്നും അനേക ക്രിസ്ത്യാനികൾക്കും ദൈവത്തെ അംഗീകരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് ഒരു അറിവുമില്ല. ദൈവത്തെ അംഗീകരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവത്തിൻ്റെ മനസ്സുമായിട്ട് നമ്മുടെ ജീവിതം യോജിച്ചു പോവുക എന്നുള്ളതാണ്. നമുക്ക് ദൈവത്തെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉടനീളം, ദൈനംദിന ജീവിതത്തിലെ ഓരോ കാര്യങ്ങളിലും, നമ്മളെടുക്കുന്ന തീരുമാനങ്ങളിലും, മറ്റുള്ളവരോട് നമ്മൾ എങ്ങനെ പെരുമാറുന്നു എന്നുള്ളതിലും, നമ്മുടെ ബുദ്ധിമുട്ടിൻ്റെ സമയങ്ങളിലും, നമ്മുടെ വ്യക്തിപരമായ പ്രാർത്ഥനയിലും, നമ്മളുടെ പൊതുവായിട്ടുള്ള ആരാധനകളിലും ഒക്കെ നമുക്ക് പലതരത്തിൽ ദൈവത്തെ അംഗീകരിക്കാൻ സാധിക്കും. ഇനി ദൈവത്തിലുള്ള എന്താണ് നമ്മൾ അംഗീകരിക്കേണ്ടത്? 2 കാര്യം. ഒന്ന്, ദൈവത്തിൻ്റെ പരമാധികാരത്തെ അംഗീകരിക്കുക. ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക, ഈ ദൈവമാണ് ഈ ഭൂമണ്ഡലത്തിൻ്റെ മുഴുവനും നിയന്ത്രിക്കുന്ന വ്യക്തി എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക. നമ്മളാണ് നമ്മളുടെ ഭാവിയുടെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന ആൾ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ എല്ലാ വിജയത്തിൻ്റെയും പുറകിൽ നമ്മുടെ കഴിവാണെന്ന് നമ്മൾ വിചാരിച്ചാൽ പരാജയത്തിൻ്റെ തുടക്കം അവിടെയാണ്. അത് മണ്ടത്തരമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി. യോഹന്നാൻ സുവിശേഷം 15:5 യേശു പറഞ്ഞു, ഞാൻ മുന്തിരിവള്ളി, നിങ്ങൾ കൊമ്പുകളുമാകുന്നു. ഒരുത്തൻ എന്നിലും ഞാൻ അവനിലും വസിക്കുന്നെങ്കിൽ അവൻ വളരെ ഫലം കായ്ക്കും. എന്നെ പിരിഞ്ഞ് നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നും ചെയ്യുവാൻ കഴിയുകയില്ല എന്ന്. മത്തായി സുവിശേഷം 19:26 പറയുന്നു. യേശു അവരെ നോക്കി, അത് മനുഷ്യർക്ക് അസാധ്യമെങ്കിലും ദൈവത്തിന് സകലവും സാധ്യമെന്ന്. ഏത് കാര്യമാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, ആ ധനികനായ പ്രമാണിയോട് സ്വർഗരാജ്യം അവകാശപ്പെടുവാൻ വേണ്ടി നീ നിനക്കുള്ളതെല്ലാം വിറ്റ് പാവം കൊടുക്കണമെന്നുള്ള കാര്യം കേട്ടപ്പോൾ ആ മനുഷ്യൻ സങ്കടപ്പെട്ട് പോവുകയാണ് ചെയ്ത്. അപ്പോഴാണ് പറഞ്ഞത്, മനുഷ്യർക്ക് അസാധ്യമാണ്, പക്ഷെ ദൈവത്തിനെല്ലാം സാധ്യമാണെന്ന്. ദൈവം സർവത്തിനും സർവാധിപതിയും സർവവ്യാപിത്വമുള്ള ആളാണ്. സങ്കീർത്തനം 139 2-3 വചനം പറയുന്നു, ഞാൻ ഇരിക്കുന്നത് എഴുന്നേൽക്കുന്നത് നീ അറിയുന്നു, എൻ്റെ നിരൂപണം നീ ദൂരത്ത് നിന്ന് ഗ്രഹിക്കുന്നു, എൻ്റെ നടപ്പും കിടപ്പും നീ ശോധന ചെയ്യുന്നു, എൻ്റെ വഴികളൊക്കെയും നിനക്ക് മനസ്സിലായിരിക്കുന്നു എന്ന്. ജോബിൻ്റെ പുസ്തകം 42:2 പറയുന്നു, നിനക്ക് സകലവും കഴിയുമെന്നും നിന്റെ ഉദ്ദേശമൊന്നും അസാധ്യമല്ലെന്നും ഞാൻ അറിയുന്നു. സദൃശവാക്യങ്ങൾ 19:21 പറയുന്നു, മനുഷ്യന്റെ ഹൃദയത്തിൽ പല വിചാരങ്ങളുമുണ്ട്, യഹോവയുടെ ആലോചനയോ നിവൃത്തിയാകും. സങ്കീർത്തനം 46:10 പറയുന്നു, മിണ്ടാതിരുന്ന് ഞാൻ ദൈവമെന്നറിഞ്ഞുകൊള്ളുവിൻ, ഞാൻ ജാതികളുടെ ഇടയിൽ ഉന്നതനാകും, ഞാൻ ഭൂമിയിൽ ഉന്നതനാകുമെന്ന്. നിയമാവർത്തന പുസ്തകം 4:39 പറയുന്നു, ആകയാൽ മീതെ സ്വർഗത്തിലും താഴെ ഭൂമിയിലും യഹോവ തന്നെ ദൈവം, മറ്റൊരുത്തനുമില്ല എന്ന് നീ ഇന്നറിഞ്ഞ് മനസ്സിൽ വെച്ചുകൊള്ളുക എന്ന്. രണ്ടാമതായിട്ട്, ദൈവത്തിൻ്റെ വിശ്വസ്തതയെ അംഗീകരിക്കുക. ദൈവം വിശ്വസ്തനും വാക്ക് മാറാത്തവനാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ എല്ലാ വെല്ലുവിളികളിലും നമ്മുടെ അനുഗ്രഹങ്ങളിലും എല്ലാം ദൈവം എപ്പോഴും വിശ്വസ്തനാണ്. നമ്മൾക്ക് വിശ്വാസം വർദ്ധിപ്പിക്കുവാനും പ്രത്യാശ തരുവാനും ശക്തനാണ്, പ്രാപ്തനാണ് ദൈവം. നമ്മൾ ദൈവത്തിൻ്റെ വിശ്വസ്തത അനുഭവിക്കുമ്പോൾ, നമ്മൾ സ്വന്തം ജീവിതത്തെ അനുഭവിക്കുമ്പോൾ, അത് നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരുടെ മുന്നേ സാക്ഷ്യം പറയണം. അപ്പോൾ അവരും ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്താനായിട്ട് തുടങ്ങും. ഞാൻ ഈ സന്ദേശം തരുമ്പോൾ തന്നെ എൻ്റെ അനുഭവത്തിൽ നിന്നാണ് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ദൈവത്തെ ഞാൻ ഇതുവഴി മഹത്വപ്പെടുത്തുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. സങ്കീർത്തനം 89:1 പറയുന്നു, യഹോവയുടെ കൃപകളെക്കുറിച്ച് ഞാൻ എന്നേക്കും പാടും, തലമുറയോളം എൻ്റെ വായ് കൊണ്ട് നിന്റെ വിശ്വസ്തതയെ അറിയിക്കും. ഐസിയായുടെ പുസ്തകം 49:15-16 വചനങ്ങൾ പറയുന്നു, ഒരു സ്ത്രീ തൻ്റെ കുഞ്ഞിനെ മറക്കുമോ? താൻ പ്രസവിച്ച മകനോട് കരുണ തോന്നാതിരിക്കുമോ? അവർ മറന്നു കളഞ്ഞാൽ ഞാൻ നിന്നെ മറക്കുകയില്ല. ഇതാ, ഞാൻ നിന്നെ എൻ്റെ ഉള്ളം കയ്യിൽ വരച്ചിരിക്കുന്നു, നിന്റെ മതിലുകൾ എല്ലായ്പ്പോഴും എൻ്റെ മുമ്പിൽ ഇരിക്കുന്നു. ഹെബ്രായർക്ക് എഴുതിയ ലേഖനം 10:23 പറയുന്നു, പ്രത്യാശയുടെ സ്വീകാരം നാം മുറുകെ പിടിച്ചുകൊള്ളുക, വാഗ്ദത്തം ചെയ്തവൻ വിശ്വസ്തനല്ലോ എന്ന്. ഇനി ദൈവം നമ്മളെ എങ്ങനെയാണ് അംഗീകരിക്കുന്നത്? അതൊന്ന് നോക്കാം. 1 കൊറിന്ത്യൻസ് 8:2-3 വചനങ്ങളിൽ പറയുന്നു, താൻ വല്ലതും അറിയുന്നു എന്ന് ഒരുത്തന് തോന്നുന്നുവെങ്കിൽ അറിയേണ്ടതുപോലെ അവൻ ഇന്ന് വരെ ഒന്നും അറിഞ്ഞിട്ടില്ല. ഒരുത്തൻ ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നുവെങ്കിലോ അവനെ ദൈവം അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നുവെന്ന്. നമ്മൾ ദൈവത്തെ അംഗീകരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ലോകത്തോടുള്ള നമ്മുടെ പൊതുവായ കാഴ്ചപ്പാട് തന്നെ രൂപാന്തരപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. നമുക്കൊരു ബോധ്യം വരും, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒറ്റയ്ക്കല്ല, ദൈവം നമ്മളോടൊപ്പം നടക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളൊരു ബോധ്യം നമുക്ക് കിട്ടും. അത് നമ്മുടെ എളിമ വർദ്ധിപ്പിക്കും, ദൈവത്തോട് നമ്മൾ നന്ദിയുള്ളവരായി മാറും.
എല്ലാ നന്മയും ദൈവത്തിൽ നിന്നാണ് വരുന്നതെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുകയും ദൈവത്തിന് നന്ദി ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് പറയാനും നമ്മളെ പ്രാപ്തരാക്കും. ദൈവത്തെ നമ്മൾ അംഗീകരിക്കുമ്പോൾ ദൈവം നമുക്ക് സ്നേഹവും കൃപയും ജീവിതത്തിലൊരു നല്ല ഉദ്ദേശശുദ്ധിയും തന്നുകൊണ്ട് ദൈവം നമ്മളെ അനുഗ്രഹിക്കും. അങ്ങനെ ഏത് വെല്ലുവിളികൾ വന്നാലും ദൈവം നമുക്ക് സമാധാനവും ഒരു ഉറപ്പും തന്നുകൊണ്ട്, ദൈവം എല്ലാം അറിയുന്നു എന്നുള്ള ഉറപ്പും തന്നുകൊണ്ട് നമ്മളെ ശക്തിപ്പെടുത്തും. അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാം ഈ പരമാധികാരമുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ കയ്യിലാണ്, ദൈവത്തിൻ്റെ സമയമനുസരിച്ചാണ് എല്ലാം നടക്കുന്നതെന്നുള്ളൊരു ബോധ്യം നമുക്ക് കിട്ടും. കാര്യങ്ങൾ നമ്മളുടെ പ്ലാൻ പോലെ നടക്കുന്നില്ല എങ്കിലും ദൈവത്തിന് ശക്തിയും ധൈര്യവും സമാധാനവും തന്നുകൊണ്ട് നമ്മളെ വഴി നടത്താൻ സാധിക്കും. തന്നെയുമല്ല, നല്ല സമയങ്ങളിൽ മാത്രമല്ല, ഈ ബോധ്യം കിട്ടിക്കഴിയുമ്പോൾ കഷ്ടപ്പാടുകളുടെ നടുവിലും ദൈവത്തിന് സ്തുതിയും സ്തോത്രവും കൊടുക്കാനായിട്ട് നമുക്കെപ്പോഴും സാധിക്കും. എനിക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള സമയമാണെങ്കിലും സന്തോഷമുള്ള സമയമായെങ്കിലും അങ്ങനെ വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ലാതെ എപ്പോഴും ഒരേ വേയിൽ ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ചുകൊണ്ടാണ്. കാരണം എൻ്റെ അനുഭവം എന്നെ പഠിപ്പിച്ചത് അങ്ങനെയാണ്. സദൃശവാക്യങ്ങൾ 3:6 പറയുന്നു, നിന്റെ എല്ലാ വഴികളിലും അവനെ നിനച്ചോളുക, അവൻ നിന്റെ പാതകളെ നേരെയാക്കുമെന്ന്. യാക്കോബിന്റെ ലേഖനം 4:8 പറയുന്നു, ദൈവത്തോടടുത്ത് ചെല്ലുവിൻ, എന്നാൽ അവൻ നിങ്ങളോടടുത്ത് വരും. പാപികളെ കൈകളെ വെടിപ്പാക്കുവിൻ, ഇരുമനസ്സുള്ളവരെ ഹൃദയങ്ങളെ ശുദ്ധീകരിക്കുവിൻ. വിശുദ്ധ സുവിശേഷം 11:28 പറയുന്നു, അധ്വാനിക്കുന്നവരും ഭാരം ചുമക്കുന്നവരുമായുള്ളവരെ എല്ലാവരും എൻ്റെ അടുക്കൽ വരും, ഞാൻ നിങ്ങളെ ആശ്വസിപ്പിക്കും. യേശുവാണ് ഈ വചനം പറഞ്ഞത്. ഇനി നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ദൈവത്തെ അംഗീകരിക്കുന്നത്? ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ കൂടിയാണ്? ഒന്ന്, നമ്മുടെ എല്ലാ ബന്ധങ്ങളിലും മറ്റുള്ളവരോടുള്ള ഇടപെടലും ദൈവത്തെ നമ്മൾ അംഗീകരിക്കുക. അങ്ങനെ അംഗീകരിക്കുമ്പോൾ യേശുവിൻ്റെ സ്വഭാവം തന്നെ മറ്റുള്ളവർക്ക് നമ്മളിൽ കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും. യേശുവിൻ്റെ സ്നേഹവും സഹാനുഭൂതിയും ക്ഷമയും ഒക്കെ നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരുള്ള ബന്ധത്തിൽ നമ്മൾ കാണിക്കും. എല്ലാവരെയും, അതായത് സുഹൃത്തുക്കളെയും കുടുംബത്തെയും അപരിചിതരെയും എല്ലാം ദൈവമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തിൻ്റെ വെളിച്ചത്തിൽ നല്ല രീതിയിൽ അവരോട് പെരുമാറുവാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. എല്ലാ മനുഷ്യരും ദൈവത്തിൻ്റെ ഛായയിൽ സൃഷ്ടിച്ചതാണെന്നും അവരൊക്കെ സ്നേഹവും കരുണയും ബഹുമാനവും അർഹിക്കുന്നവരാണെന്നുള്ള ഒരു ബോധ്യം നമുക്ക് കിട്ടും. അങ്ങനെ ജീവിതത്തിൻ്റെ എല്ലാ തുറകളിലും നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരോടുള്ള നമ്മളുടെ ബന്ധത്തിൽ ദൈവത്തെ നമുക്ക് മഹത്വപ്പെടുത്തുവാൻ സാധിക്കും. റോമൻസ് 12:10 പറയുന്നു, സഹോദര പ്രീതിയിൽ തമ്മിൽ സ്ഥായി പൂണ്ട് ബഹുമാനിക്കുന്നതിൽ അന്യോന്യം മുന്നിട്ടുകൊള്ളുവിനെന്ന്. 1 യോഹന്നാൻ 4:7 പറയുന്നു, പ്രിയമുള്ളവരെ, നാം അന്യോന്യം സ്നേഹിക്കുക, സ്നേഹം ദൈവത്തിൽ നിന്ന് വരുന്നു, സ്നേഹിക്കുന്നവനെല്ലാം ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ജനിച്ചിരിക്കുന്നു, ദൈവത്തെ അറിയുകയും ചെയ്യുന്നുവെന്ന്. മത്തായി സുവിശേഷം 7:12 പറയുന്നു, മനുഷ്യർ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യണമെന്ന് നിങ്ങൾ ഇച്ഛിക്കുന്നതൊക്കെ നിങ്ങൾ അവർക്കും ചെയ്യുവിൻ, ന്യായപ്രമാണവും പ്രവാചകന്മാരും ഇത് തന്നെയെന്ന്. കൊളോഷ്യൻസ് എഴുതിയ ലേഖനം 3:13-14 വചനങ്ങൾ പറയുന്നു, അന്യോന്യം പൊറുക്കുകയും ഒരുവനോട് വഴക്കുണ്ടായാൽ തമ്മിൽ ക്ഷമിക്കുകയും ചെയ്യുവിൻ, എല്ലാറ്റിനും മീതെ സമ്പൂർണതയുടെ ബന്ധമായ സ്നേഹം ധരിപ്പിനെന്ന്. 2, നമ്മുടെ എല്ലാ തീരുമാനങ്ങളിലും ദൈവത്തെ നമ്മൾ അംഗീകരിക്കുക. നമ്മൾ ഏത് തീരുമാനങ്ങൾ എടുത്താലും അത് ദൈവത്തോട് ആലോചന ചോദിച്ചിട്ടാണെങ്കിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ഹിതം പോലെയും ആഗ്രഹം പോലെയും അത് നടക്കും. പരാജയം അവിടെ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയില്ല. കാരണം ദൈവത്തിൻ്റെ ജ്ഞാനവും ദൈവത്തിൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാടുമായിരിക്കും നമ്മുടെ തീരുമാനങ്ങളിലുള്ളത്. അപ്പോൾ ഒരിക്കലും പരാജയം ഉണ്ടായിരിക്കില്ല. കാരണം നമ്മുടെ തീരുമാനങ്ങളും നമ്മുടെ ജ്ഞാനവുമൊക്കെ വളരെ പരിമിതമാണ്. നമ്മുടെ വൈകാരികമായ തലത്തിൽ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ചില തീരുമാനങ്ങൾ എടുത്ത് പല അപകടങ്ങളും നാശവും വിളിച്ചു വരുത്തും നമ്മൾ. എന്നാൽ ദൈവത്തിൻ്റെ നിർദ്ദേശം നമ്മൾ ആദ്യം തേടുകയാണെങ്കിൽ, ആ ദൈവത്തിൽ നമ്മൾ വിശ്വസ്തയോടെ ഭരമേൽപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ, ക്ഷമയോടെ കാത്തിരുന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ സമയത്ത് ദൈവത്തിൻ്റെ ആലോചനയോടുകൂടി കാര്യങ്ങൾ നടത്താനുള്ള പ്രാപ്തി ദൈവം നമുക്ക് തരും. അത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷവും സംതൃപ്തിയും കൊണ്ടുവരികയും ചെയ്യും. ജെറമ്യായുടെ പുസ്തകം 33:3 പറയുന്നു, എന്നെ വിളിച്ചപേക്ഷിക്കാൻ ഞാൻ നിനക്കുത്തരമരുളും, നീ അറിയാത്ത മഹത്തായും അഗോചരമായുള്ള കാര്യങ്ങളെ ഞാൻ നിന്നെ അറിയിക്കും എന്നാണ്. യാക്കോബിന്റെ ലേഖനം 1:5 പറയുന്നു, നിങ്ങളിൽ ഒരുത്തന് ജ്ഞാനം കുറവാകുന്നുവെങ്കിൽ ഫൽസിക്കാതെ എല്ലാവർക്കും ഔദാര്യമായി കൊടുക്കുന്നവനായ ദൈവത്തോട് യാചിക്കട്ടെ, അപ്പോൾ അവന് ലഭിക്കുമെന്ന്. പ്രോവേർബ്സ് 3:5
സുഭാഷിതങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ സദൃശവാക്യങ്ങൾ 3:5 പറയുന്നു, പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടെ യഹോവയിൽ ആശ്രയിക്കുക, സ്വന്തം വിവേകത്തിൽ ഊന്നരുത്, നിന്റെ എല്ലാ വഴികളിലും അവനെ നനച്ചുകൊള്ളുക, അവൻ നിന്റെ പാതകളെ നേരെയാക്കുമെന്ന്. അതിൻ്റെ പ്രോവേഴ്സ് 16:3 പറയുന്നു, നിന്റെ പ്രവൃത്തികളെ യഹോവയ്ക്ക് സമർപ്പിക്കുക, എന്നാൽ നിന്റെ ഉദ്ദേശങ്ങൾ സാധിക്കുമെന്ന്. സങ്കീർത്തനം 37:5 പറയുന്നു, നിന്റെ വഴി യഹോവയെ ഭരമേൽപ്പിക്കുക, അവനിൽ തന്നെ ആശ്രയിക്കുക, അവൻ അത് നിർവഹിക്കുമെന്ന്. മൂന്നാമതായിട്ട് ദൈവത്തെ നമ്മുടെ വ്യക്തിപരമായ പ്രാർത്ഥനയിൽ അംഗീകരിക്കുക. ജെറമ്യായുടെ പുസ്തകം 29:12-13 വചനങ്ങൾ പറയുന്നു, നിങ്ങൾ എന്നോട് അപേക്ഷിച്ച് എൻ്റെ സന്നിധിയിൽ വന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ഞാൻ നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കുകയും ചെയ്യും. നിങ്ങൾ എന്നെ അന്വേഷിക്കും, പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടെ അന്വേഷിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്നെ കണ്ടെത്തുമെന്ന്. കൊളോഷ്യൻസിന്റെ ലേഖനം പ്രാർത്ഥനയിൽ അതിൻ്റെ 4-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൻ്റെ 2-ാമത്തെ വചനം, പ്രാർത്ഥനയിൽ ഉറ്റിരിപ്പിൻ, സ്തോത്രത്തോടെ അതിൽ ജാഗരിപ്പിനെന്ന്. മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം 6:6 പറയുന്നു, നീയോ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ അറയിൽ കടന്ന് വാതിലടച്ച് രഹസ്യത്തിലുള്ള നിന്റെ പിതാവിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുക, രഹസ്യത്തിൽ കാണുന്ന നിന്റെ പിതാവ് നിനക്ക് പ്രതിഫലം തരും. ഫിലിപ്പൈൻസ് 4:6-7 വചനങ്ങൾ പറയുന്നു, ഒന്നിനെക്കുറിച്ചും വിചാരപ്പെടരുത്, എല്ലാറ്റിലും പ്രാർത്ഥനയാലും അപേക്ഷയാലും നിങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ സ്തോത്രത്തോടുകൂടെ ദൈവത്തോട് അറിയിക്കുക എത്ര വേണ്ടത്. എന്നാൽ സകല ബുദ്ധിയെയും കവിയുന്ന ദൈവസമാധാനം നിങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളെയും നിലവുകളെയും യേശുക്രിസ്തുവിൽ കാക്കുമെന്ന്. 1 തെസ്സലോനിയൻസ് 5:16-18 വരെയുള്ള വചനങ്ങൾ പറയുന്നു, എപ്പോഴും സന്തോഷിപ്പിൻ, ഇടപെടാതെ പ്രാർത്ഥിപ്പിൻ, എല്ലാറ്റിനും സ്തോത്രം ചെയ്യുവിൻ, ഇതല്ലോ നിങ്ങളെക്കുറിച്ച് യേശുക്രിസ്തുവിൽ ദൈവ ഇഷ്ടം. നാലാമതായി, നമ്മളുടെ പൊതുവായിട്ടുള്ള ആരാധനകളിൽ ദൈവത്തെ അംഗീകരിക്കുക. പൊതുവായിട്ടുള്ള ആരാധന എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതൊരു ചെറിയ റൂമിലായിരിക്കാം, ഒരു വലിയ ഹോളിലായിരിക്കാം, ചർച്ച്, നമ്മുടെ പള്ളിയിലായിരിക്കാം, ഓപ്പൺ എയറിലായിരിക്കാം. അത് വളരെ പവർഫുള്ളാണ്. കാരണം അനേകർ കൂടി ഒന്നിച്ച് പബ്ലിക്കായിട്ട് ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. തന്നെയുമല്ല, അനേക ഹൃദയങ്ങൾ ഒരേ സമയത്ത് ദൈവത്തെ അംഗീകരിക്കുകയും ദൈവത്തിന് നന്ദി പറയും, സ്തോത്രം കൊടുക്കുകയും അങ്ങനെ പാട്ടുപാടിയും പ്രാർത്ഥിച്ചും ഒക്കെ മറ്റു സർവീസുകൾ നടത്തിയും ദൈവത്തിന് സ്തോത്രവും നന്ദിയും സ്തുതിയും കൊടുക്കുന്ന അവസരമാണ്. അത് വളരെ പവർഫുള്ളാണ്. ദൈവവുമായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ബന്ധത്തിൻ്റെ സെലിബ്രേഷൻ തന്നെയാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള പൊതുവായിട്ടുള്ള ആരാധന എന്ന് പറയുന്നത്. സങ്കീർത്തനം 95:6-7 വചനങ്ങൾ പറയുന്നു, വരുവിൻ, നാം വണങ്ങി നമസ്കരിക്കുക, നമ്മെ നിർമ്മിച്ച് യഹോവയുടെ മുമ്പിൽ മുട്ടുകുത്തുക, അവൻ നമ്മുടെ ദൈവമാകുന്നു, നാമോ അവൻ മേയ്ക്കുന്ന ജനവും അവൻ്റെ കൈക്കലെ ആടുകളും തന്നെയെന്ന്. സങ്കീർത്തനം 100:4 വചനം പറയുന്നു, അവൻ്റെ വാതിലുകളിൽ സ്തോത്രത്തോടും അവൻ്റെ പ്രാകാരങ്ങളിൽ സ്തുതിയോടും കൂടെ വരുവിൻ, അവൻ സ്തോത്രം ചെയ്ത് അവൻ്റെ നാമത്തെ വാഴ്ത്തുവിനെന്ന്. ഹെബ്രായർക്ക് ലേഖനം 12:28 പറയുന്നു, ആയാൽ ഇളകാത്ത രാജ്യം പ്രാപിക്കുന്നതുകൊണ്ട് നാം നന്ദിയുള്ളവരായി ദൈവത്തിന് പ്രസാദം വരുമാർ ഭക്തിയോടും ഭയത്തോടും കൂടെ സേവ ചെയ്യുക എന്ന്. അപ്പസ്തോല പ്രവൃത്തികൾ 16:25 വചനം പറയുന്നു, അർദ്ധരാത്രിക്ക് പൗലോസും ശീലാസും പ്രാർത്ഥിച്ച് ദൈവത്തെ പാടി സ്തുതിച്ചു, തടവാ ശ്രദ്ധിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നുവെന്ന്. വെളിപാടിൻ്റെ പുസ്തകം 4:11 പറയുന്നു, കർത്താവേ, നീ സർവവും സൃഷ്ടിച്ചവനും എല്ലാം നിന്റെ ഇഷ്ടം ഹേതുവാൽ ഉണ്ടായതും സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടതുമായ മഹത്വവും ബഹുമാനം ശക്തിയും കൈക്കൊള്ളുവാൻ യോഗ്യനെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തങ്ങളുടെ കിരീടങ്ങളെ സിംഹാസനത്തിൽ മുമ്പിൽ ഇടുമെന്ന്. അഞ്ചാമതായിട്ട്, കഷ്ടത വരുമ്പോൾ ദൈവത്തെ അംഗീകരിക്കുക. പലപ്പോഴും ഒരു പ്രവണത നമ്മൾ കാണുന്നത്, കഷ്ടപ്പാടുകൾ വരുമ്പോൾ ദൈവത്തെ പഴിക്കുകയും വിശ്വാസം നഷ്ടപ്പെടുന്നതായിട്ട് പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന അനേക വ്യക്തികളുണ്ട്. എന്നാൽ യഥാർത്ഥമായിട്ടും കഷ്ടതകളും പ്രയാസങ്ങളും ബുദ്ധിമുട്ടുകളും വരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ദൈവത്തെ മുറുകെ പിടിക്കേണ്ടത്. ദൈവത്തെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കൈവിട്ടു പോകും. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ നിന്നു പോകുന്നു എന്നല്ല അതിൻ്റെ അർത്ഥം. ഈ ശക്തനായ ദൈവത്തിന് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിനും മനസ്സിനും സമാധാനവും ശക്തിയും തന്നുകൊണ്ട് നമ്മളെ നയിക്കാൻ സാധിക്കും. ആശ്വാസം പകർന്നു തരാം, നമുക്ക് വഴി കാണിച്ചു തരാം, നമുക്ക് പ്രത്യാശയും ധൈര്യവും തരാം. ഇത് ദൈവത്തിന് മാത്രമേ സാധിക്കുള്ളൂ, നമുക്ക് അസാധ്യമാണ്. ഞാൻ ഒരിക്കലും എന്ത് പ്രശ്നങ്ങൾ വന്നാലും ഒരിക്കലും എനിക്ക് കണ്ണുനീര് വരാറില്ല. അത് ദൈവം അനുവദിക്കാത്തതുകൊണ്ടാണ്. കാരണം ഞാൻ ദൈവത്തെ മുറുകെ പിടിക്കും, ഒരു കണ്ണുനീരും വരികയില്ല. അല്പനേരത്തെ വിഷമം ഉണ്ടായാൽ പോലും എളുപ്പം ദൈവം എന്നെ ശക്തിപ്പെടുത്തും, സമാധാനം എനിക്ക് തന്നുകൊണ്ട് എന്നെ വഴി നടത്തുകയും ചെയ്യും. ഇതാണ് എൻ്റെ അനുഭവം. ഐസയ 43:2 പറയുന്നു,
നീ വെള്ളത്തിൽ കൂടി കടക്കുമ്പോൾ ഞാൻ നിന്നോടുകൂടി ഇരിക്കും. നീ നദികളിൽ കൂടി കടക്കുമ്പോൾ അവ നിന്റെ മീതെ കവിയുകയില്ല. നീ തീയിൽ കൂടി നടന്നാൽ വെന്തുപോകുകയില്ല. അഗ്നിജ്വാല നിന്നെ ദഹിപ്പിക്കുകയുമില്ല എന്ന് സങ്കീർത്തനം 55:22 പറയുന്നു. നിന്റെ ഭാരം യഹോവയുടെ മേൽ വെച്ചുകൊള്ളുക, അവൻ നിന്നെ പുലർത്തും. നീതിമാൻ കുലുങ്ങിപ്പോവാൻ അവൻ ഒരു നാൾ സമ്മതിക്കുകയില്ല എന്ന് സങ്കീർത്തനം 91:15 പറയുന്നു. അവൻ എന്നെ വിളിച്ചപേക്ഷിക്കും, ഞാൻ അവൻ ഉത്തരമരുളും. കഷ്ടകാലത്തെ ഞാൻ അവനോടുകൂടിയിരിക്കും, ഞാൻ അവനെ വിടുവിച്ച് മഹത്വപ്പെടുത്തുമെന്ന് യോഹന്നാൻ 16:33 പറയുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് എന്നിൽ സമാധാനമുണ്ടാകേണ്ടത് ഇത് നിങ്ങളോട് സംസാരിച്ചിരിക്കുന്നു. ലോകത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് കഷ്ടമുണ്ട്, എങ്കിലും ധൈര്യപ്പെടുവിൻ, ഞാൻ ലോകത്തെ ജയിച്ചിരിക്കുന്നുവെന്ന്. ഇത് യേശുവാണ് പറഞ്ഞത്. 1 പത്രോസ് 5:7 പറയുന്നു. അവൻ നിങ്ങൾക്കായി കരുതുന്നതായാൽ നിങ്ങളുടെ സകല ചിന്താകുലവും അവൻ്റെ മേൽ ഇട്ടുകൊള്ളുവിനെന്ന് 2 കൊറിന്ത്യൻസ് 1:3 പറയുന്നു. മനസ്സലിവുള്ള പിതാവ്, സർവാശ്വാസവും നൽകുന്ന ദൈവവുമായി നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ പിതാവായ ദൈവം വാഴ്ത്തപ്പെട്ടവനെന്ന്. ഇനി കൺക്ലൂഷനായിട്ട് പറയട്ടെ. ദൈവം മഹത്വത്തിൽ ദൂരത്ത് മാത്രമായിട്ട് മാറിയിരിക്കുന്ന ഒരു ദൈവമല്ല. നമ്മുടെ എല്ലാ ജീവിതത്തിൻ്റെ എല്ലാ മേഖലകളെക്കുറിച്ചും ബോധവാനായിട്ടുള്ളൊരു ഒരാളാണ് ദൈവം. ദൈവം നമ്മുടെ അനുദിന ജീവിതത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ ദൈവവും ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്. ദൈവത്തെ നമ്മളൊന്ന് അംഗീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ദൈവത്തിന് ഈ ലോകത്തെക്കുറിച്ചുള്ള നമ്മുടെ കാഴ്ചപ്പാട് തന്നെ മാറ്റിമറിക്കാനും നമ്മളെ രൂപാന്തരപ്പെടുത്താനും കഴിവുള്ള ദൈവമാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എല്ലാത്തിനും ഉപരിയായി ആ ദൈവത്തെ നമ്മൾ ആശ്രയിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ദൈവം നമ്മളെ എല്ലാ രീതിയിലും വഴി നടത്തും, നമ്മളെ എളിമപ്പെടുത്തും. നമുക്ക് ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ച് സന്തോഷിച്ച് സ്തുതിച്ച് നന്ദി പറയാൻ നമുക്ക് സാഹചര്യമുണ്ടാകുകയും ചെയ്യും. അപ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹവും കൃപയും തന്നുകൊണ്ട് ദൈവം നമ്മളെ വഴി നടത്തും. ദൈവത്തിൻ്റെ നമ്മളിലുള്ള നമ്മുടെ സ്നേഹവും ദൈവം തരുന്ന കൃപയും ഭക്തിയും ഒക്കെ കണ്ട് മറ്റുള്ളവർ ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കാനിടയാകും. അവർ ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്താനിടയാകുകയും ചെയ്യും. ഇതുകൊണ്ട് ഈ വചനം ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നു. കാരുണ്യവാനായ സ്വർഗ്ഗസ്ഥ പിതാവേ, ഈ സന്ദേശം കേൾക്കുന്ന എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കണമേ. ഈ ലോകത്തിന്മേലുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ വിശ്വസ്തയും പരമാധികാരവും അംഗീകരിക്കുവാനും ദൈവത്തിന് മുമ്പ് പൂർണ്ണമായി സമർപ്പിക്കുവാനും കീഴടങ്ങുവാനും അങ്ങനെ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹവും കൃപയും അനുഗ്രഹങ്ങളും ആർജിക്കുവാനും എല്ലാവരെയും സഹായിക്കണമേ. മാനവും മഹത്വം അവിടത്തേക്ക് തരുന്നു യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ വിലയേറിയ നാമത്തിൽ തന്നെ. ആമേൻ.